ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، اور کوفے بلا کر کے ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس لیے کہ کوفہ جو لوگ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے ان کا مرکز تھا۔ یہ بات بھی علامہ طبرسی کی کتاب سے پڑھ دوں۔ علامہ طبرسی بھی وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو مولا علی کا شیعہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، جو اپنے آپ کو جو کہتا ہے وہ اس سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن میں حوالہ پڑھ رہا ہوں کہ کوفہ میں جس وقت حضرت امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی اور صلح کے بعد آپ تشریف لائے، تو اس وقت اپنے آپ کو شیعان علی کہلانے والوں نے حضرت امام حسن مجتبی علی جدی علیہ السلام کے چہرے پہ تماچے مارے اور کہا کہ حسن تو اس قابل نہیں ہے کہ تو مصلی پہ کھڑا رہے، پیروں کے نیچے سے مصلی کھینچ لیا۔ یہ سب کوفہ میں ہوا تھا۔ یہ میں علامہ طبرسی کا حوالہ پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ علامہ طبرسی کی کتاب احتجاج اٹھا کر کے دیکھیں، اس لیے کہ ہم لوگوں کی طبیعت یہ ہے کہ ہم اپنے مسلک کی کتاب کے ساتھ ساتھ اور مسلکوں کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں تاکہ وہاں پر ہم اپنی قوم کو حوالہ دے سکیں، لیکن ہم اپنی عوام کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ دوسرے مسالک کی کتاب پڑھیں، کیونکہ چور کا چہرہ انٹیلیجنس کے لوگ پہچانتے ہیں، عوام نہیں پہچانتی۔ آپ نہیں پہچانتے، اسی لیے تو آپ کے یہاں میتوں میں بھی چوریاں ہو جاتی ہے، اجتماعات میں بھی چوریاں ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ پہچانتے نہیں چور کو۔ جس دن پہچانیں گے تو بھائی، جب جیب کے چور کو نہیں پہچانتے تو آپ ایمان کے چور کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے تو پھر اللہ کی بہت بڑی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے کسی فرد کی کتاب نہ پڑھی جائے کہ جس کے اندر بدعقیدگی ہو یا جس سے آپ کے عقیدے کو خطرہ ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ تماچے لگائے گئے امام حسن مجتبی کو، آپ کے پیروں کے نیچے سے مصلی کھینچ لیا گیا اور کہا گیا کہ آپ امامت کے لائق نہیں۔ وہ جو رسول اللہ کا شہزادہ ہے اس کو کہا گیا امامت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد اسی پہ بس نہیں کیا گیا، اس سے پہلے مولائے کائنات علی شیر خدا کو شہید کرنے والا جو بندہ تھا، اس پلید کا حال یہ تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو شیعان علی کہتا تھا، اور ایک خارجی عورت پر اس کا دل آ گیا اور اس نے شرط رکھی کہ علی کا سر میرے مہر میں چاہیے، اور پھر وہ بدترین انسان جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، وہ پلید نے مولا علی کو شہید کیا۔ مولا علی کو شہید کیا تو کوفے میں اتنی بدتمیزی کی کوفے والوں نے کہ مولا علی کے نماز جنازہ میں لوگوں کو شریک نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ بات بھی علامہ طبرسی کی کتاب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو حضرات محرم الحرام میں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اہل بیت والے، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کا حقیقی دشمن کون ہے۔ یہ چہرہ پہچانے آپ، ہم کسی کو یہاں برا بھلا کہنے نہیں بیٹھے، یہ محفل حسین سے جا کے بیٹھے۔ اور علامہ طبرسی خود لکھتے ہیں کہ اتنا طوفان کوفے والوں نے بپا کیا کہ مولا علی کی نماز جنازہ میں صرف 3 لوگ شریک ہوئے، ایک مولا حسن مجتبی، ایک حضرت امام حسین، اور تیسرا حضرت امام حسین کا غلام۔ ان 3 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے یہ تو علامہ طبرسی ثابت کریں گے، یہ ان کے ذمے ہیں، لیکن میں حوالہ پڑھ رہا ہوں ان کا۔ یہ طوفان بدتمیزی کوفہ والوں نے بپا کی ہے، لیکن مولا علی کی شان یہ تھی۔ یہاں یہ روایت بھی پڑھ دوں کہ مولا علی نے شہادت کے وقت کہا تھا کہ مجھے کوفہ میں دفن نہیں کرنا بلکہ میرا جنازہ لے کر کے چلنا، اور ایک جنگل میں ایک مقام آئے گا، وہاں پر ایک نورانی پتھر رکھا ہوگا، وہ نورانی پتھر ہٹا دینا،
उसी में मेरी कब्र खुदी हुई मौजूद रहेगी, मेरी कब्र उसी में खुदी हुई मौजूद रहेगी। तो मौला हुसैन से अर्ज किया, मौला हुसैन ने अर्ज किया था, बाबा जान आपकी कब्र पहले से खुदी हुई है? फरमाया हाँ, इसलिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इलाका यही इलाका है, यही वह इलाका है जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया और इसी के आसपास कश्ती नूह लगी थी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को जो किनारा मिला था वो पंजतन के नाम की बरकत से मिला था। तो हजरत नूह ने फरमाया था, जिनके नाम की बरकत से कश्ती को किनारा मिला है वो अली इसी कूफा में शहीद होगा। जबकि कूफा भी बना नहीं था, कूफा बसा नहीं था, कूफा जंगल था। यहाँ एक शहर बसेगा जिसका नाम कूफा होगा, नबी का दामाद यही शहीद होगा। तो क्या वो शहीद बाद में होगा जिसके नाम से मेरी कश्ती को किनारा मिला? मैं उसकी पहले ही कब्र बना करके जाऊंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये हुसैन के बाबा की शान है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मौला अली की शान है। सुभान अल्लाह, उलुल अज़्म पैगंबर जिसकी कब्र खोदता हो सुभान अल्लाह। हुसैन का बाबा है। तो कूफा वालों ने मौला अली पे जुल्म किया, मौला हसन मुश्तबा पे जुल्म किया। ये सब चीजें बिल्कुल वाज़ेह थी और सब यही कह रहे थे, हुसैन अब तुम्हें कूफा वाले ही बुलाएंगे, वही बदमाश कूफी ला यूफी वही बुलाएंगे, वही तुम्हारे साथ बुला करके बदतमीजियां भी करेंगे। वो आपके भाई के साथ भी कर चुके हैं, आपके वालिद के साथ भी कर चुके हैं और वो लोग आपके साथ भी करेंगे। मौला हुसैन ने फरमाया कि मेरा तो इरादा है नहीं यहाँ से जाने का, लेकिन कूफे वालों ने जो बहुत मोहतात रिवायत है, इसलिए कि रिवायतों में हम कोशिश करते हैं कि जो बहुत मोहतात से मोहतात तर रिवायत हो वो पेश करें। बाज़ लोगों ने कहा कि उन्होंने 40,000 खत लिखे, बाज़ लोगों ने कहा उन्होंने 70,000 खत लिखे, बाज़ लोगों ने कहा उन्होंने 1200 खत लिखे, लेकिन बहुत अखीर का कौल है, इससे कम किसी ने बयान नहीं किया कि उन्होंने 150 खत लिखे। हर रोज एक के बाद एक खुतूत आते रहे, हुसैन हमने अभी तक के यजीद की बैत नहीं की है, यजीद फासिक व फाजिर है, अगर आप आएँ तो हम आपकी बैत कर लेंगे। मौला हुसैन उनके ख़त पढ़ते रहे, कोई जवाब नहीं देते थे, क्योंकि कूफियों से बहुत मरतबा साबका पड़ चुका था कि वो लोग बड़े बेवफा हैं, बड़ी बेवफाई है उनके अंदर। मौला हुसैन ने उनको कोई जवाब न दिया, लेकिन एक ख़त जो आखिरी में आया है उस ख़त का मजमून तारीख़ में यूँ आता है कि ये लिखा था, हुसैन तुम्हें अपने नाना की शरीयत प्यारी नहीं, ठीक है, अगर आपको मक्के की राहतों से निकलकर कूफा आना गवारा नहीं तो एक काम करते हैं, अब हम यजीद के हाथ पर बैअत कर लेते हैं। जब क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि तुमने एक बदतरीन फासिक व फाजिर, जानी, शराबी, मुजरे सुनने वाला, बंदर नचाने वाला, उसके हाथ पर बैअत क्यों की, तो हम अल्लाह से अर्ज करेंगे, मौला तेरे नबी के नवासे को तेरे दीन से ज्यादा अपनी जान प्यारी थी, सफर की सोबतें वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मौला हुसैन ने वो खत पढ़ा, लरस गए, इसलिए कि उनकी तरबियत रसूलुल्लाह ने की थी। जो अल्लाह का जितना करीबी होता है उसके दिल में अल्लाह का खौफ उतना ज्यादा होता है। मौला हुसैन ने कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही सहाबा को पता चला, वो जो उस वक्त के अकाबिर थे, जैसे अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इन लोगों को पता चला तो इन लोगों ने कहा, हुसैन आप ऐसा न करें, रूए ज़मीन पर इस वक्त तो तुमसे बढ़कर फजीलत वाला, अजमत वाला, बुजुर्गी वाला कोई नहीं है, आप न जाएं। कूफे वालों ने हमेशा बदतमीजी की है, धोखा दिया है, और अब वो तुम्हें बुला रहे हैं और वो ज़रूर तुम्हें धोखा देंगे। मौला हुसैन ने कहा, ये खत देखो, ये खत देखो, इसमें क्या लिखा है, अब भी कोई रास्ता बचता है कि मैं यहाँ रुकूं? उस वक्त उन्होंने मशवरा दिया, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो एक काम करें, पहले आप अपना किसी को नायब बना करके भेजें, अगर वो वहां से अच्छी रिपोर्ट दें, शौक से जाएं। हजरत अब्बास इब्न अब्बास कहते हैं, हुसैन
اب تو مجھے وہ دن نظر آتے ہیں جس کی خبر اللہ کے رسول نے دی تھی کہ میرا حسین وادی طف میں شہید کر دیا جائے گا، میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ حسین مجھے وہی دن نظر آتے ہیں، خبردار تم نہ جانا۔ اللہ ویڈیو